السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ قلب کے ایکشن کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ قلب کیا کرے، کس طرح کرے۔ اور یہ بہت بڑا دریا ہے، سمندر ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، مضبوط ہے۔ یہ تو ایک دنیا ہے، قلب کا ایک دنیا ہوا کرتا ہے، ایک الگ سے دنیا ہے، اس دنیا کی طرح نہیں ہے، یہ تو الگ ہی ایک قصہ ہے۔ اور ہمارا اس محنت میں ہم چاہتے ہیں کہ قلب پہ چاروں طرف جو ایڈکشن، جو بری عادتیں، جو چوچلا، جو گندگی بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کو تو نفسانی خواہشات کی سب لذتیں جو پڑا ہوا ہے، وہ سب تو توڑ کے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اندر قلب کے اندر گھس جاؤ۔ تو دارالقلوب یہی کنسیپٹ ہے کہ قلب کے اندر آدمی چلے جائے۔ تو میں لوگوں کو دل تک لے جانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا مشن ہے۔ قلب کے دنیا دیکھو، قلب کے اوپر جو مطلب مشہور جو حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ان فی جسد مضغہ اذا صلح صلح جسد کلہ واذا فسد فسد جسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسانوں کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، وہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ اس گوشت کے لتڑے کا نام دل ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کو کس طرح اس کو شروع کریں؟ دل کی محنت ایسے شروع ہے، دعوت کو مبارک محنت اور اللہ والا کی صحبت، اور کسی اچھے اللہ والا کو ہاتھوں میں اپنا دلوں کی رسی دے دینا کہ وہ جیسے کہے ایسے چلنا، لیکن بہت تلاش کر کے اچھا ہو، پیور ہو۔ اللہ والا کی صفت ہمارے کتاب میں لکھا ہے کہ ڈوبنے سے پہلے تیرنے کے جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا کہ اللہ والوں کے اندر کیا صفات ہوتے ہیں، اسی سے آپ پہچان جائے گے کہ بھائی یہ واقعی پیور اللہ والا ہے۔ وہ پڑھیں گے تو اسی سے جانچ کر لینا ہے، دیکھنا ہے نا کہ دل کی رسی دینا معمولی بات ہے۔ تو انہی کے کہنے پہ منشا پہ چلے۔ پہلے تو بہت بڑے بڑے اللہ ہم نے دیکھا ہے مرکز کے اندر، اللہ اکبر، وہ سب کیا لوگ تھے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب، منشی جی تھے، مولانا اظہر صاحب، مولانا عمر صاحب، اور اکثر تو اللہ کے پیارا ہو گئے، مولانا جبیر صاحب، مولانا یعقوب صاحب۔ اب جو ہے مولانا احمد لاٹ صاحب، کچھ حیات میں رہ گیا، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، اور اکثر تو سب چلے گئے۔ آگے جا کے آپ کہتے تھے ان دنوں، ان لوگوں کو قدر جا کے قدر کر لو، آگے یہ لوگ اور ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہو رہی ہے اب سب دھیرے دھیرے چلے گئے۔ بڑا اللہ کا شکر ہے، ہم نے ان کی صحبت اٹھائی، دیکھا ان کی زندگی کو، تو اسی کے اوپر سے کچھ باتیں سمجھ میں آئی۔ اگر ہم ان کی زندگی نہیں دیکھتے تو میں یہ سب نہیں کر سکتا، جو میں نے لکھا پڑھا، جو بیان کر رہا ہوں، وہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا، اللہ اکبر۔ پھر تابعین نے، پھر صحابہ کی زندگی کو دیکھا، تو پھر تابعین نے تابعین کی زندگی کو دیکھا، ایسی بڑے اللہ والا کی زندگی میں سے دین لوگ سیکھتے ہیں۔ اصل میں دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں، سن کے بھی سیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد ایک میرے سامنے رہتا تو ہے۔ بہرحال تو میں آج کچھ بات کرنے جا رہا ہوں اس قلب کے بعد۔ ایک تو قلب کو یہ کرنا ہے کہ دین کی محنت کر کے، دعوت کی محنت کر کے اپنے اندر ایمان، یقین، صبر، تقویٰ، توکل کو بھرنا ہے۔ یہ اصل سرمایہ ہے، کیونکہ اگر ایمان، یقین، تقویٰ نہیں ہو تو پھر کیسے چلیں گے، کیسے قلب کو سنبھالیں گے، کیسے ہوگا؟ یہ تو پھر نہیں بات بنتی نا۔ اور وہ سب قلب جو ہے وہ اس کے اندر ایمان، یقین، تقویٰ بھی اتنا فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے کہ اس کو پرجمانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ قلب جو ہے یہ جیسے کوئی چیز ابل رہا ہے نا ہانڈی میں، پانی ابالو، کھانا ابالو، تو کیسے ابلتے رہتے تو قلب بھی ایسے ابلتا رہتا ہے۔
और वाइब्रेट होने लगता है। ऐसे भी आप देखो जो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट है, जो देखो तो कितना पंप करते रहते और लाखों करोड़ बार पंप करते रहते हैं। तो वो इसी तरह से कल भी स्पिरिचुअल हार्ट, हमारा तो खैर कार्डियोवैस्कुलर हार्ट के ऊपर बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो स्पिरिचुअल हार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। और वो रूहानियत की जो दिल है, तो वो क्या है कि उबलते रहते हैं। इसीलिए इसके अंदर कुरान, सुन्नत, अल्लाह के जिक्र रखा जाए, हर वक्त इसी के फिक्र और ईमान की तकवा को रखा जाए। मतलब ये मजबूत है, ये इसको रिचार्ज करना पड़ता है, इसकी मजबूती चाहिए। क्योंकि फिर कल्ब तो उतरी कल्ब के ऊपर ही कुरान सुन्नत उतरा, तो अगर वो कुरान सुन्नत ही नहीं रहेगा तो फिर किस चीज़ का कल्ब है? क्योंकि वो कल्ब क्या है? नहीं, कुरान सुन्नत जिक्र को उसके अंदर रखना पड़ेगा, ईमान की तकवा को रखना पड़ेगा। और इसी को उबालिए, जिक्र करते रहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए। हर वक्त जो है सुन्नत के इत्तिबा, मुस्लिम दुआएं न छूटने पाए, सुन्नत की तरफ पूरा फोकस हो। कुछ सुन्नत इरशाद अखलाक, ये तो पूरा कुरान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इरशाद अखलाक, ये पूरा कुरान है। तो बहरहाल कल्ब के ऊपर इस चीज़ को रखा जाएगा। कल्ब के अपनी मिजाज होता है। कल्ब की मिजाज ये है कि ये दुनिया से बेरग़बती चाहता है और आखिरत की रग़बत चाहता है, मौत को याद चाहता है। ये कल्ब की मिजाज है। जिस कल्ब में ये नहीं रखा जाए कि दुनिया से बेरग़बती और जो है आखिरत से आखिरत फ़िक्र, फिर वो कल्ब नहीं बन पाती। तो आखिरत की फ़िक्र होना चाहिए और मौत को याद होना चाहिए। कल्ब की मिजाज है, कल्ब के पानी है। अगर कल्ब जो है, अगर दुनिया तलबी, खुदगर्जी, मूल माल, सोना चांदी करने लगे और कुर्सी और ताकत और ये सब करने लगे, नहीं, ये कल्ब नहीं कबूल करते। कल्ब के मिजाज की खिलाफ चीज़ हो गई, इसीलिए लोग परेशान होते हैं इससे। इन जो चीज़ों को कुदरत भी खिलाफ हो जाता है। अजीब बात है कि लोग अगर ये चाहेगा जी कि मूल माल, सोना चांदी और जो यहाँ से आयश इशरत पर यही चाहेगा जी, तो फिर क्या होगा? तो फिर कल्ब बिगड़ जाएगी। तो इसको उसी मिजाज में रखना पड़ता है। एक बात तो ये हुई। और मल्टी डायमेंशनल फोकस, कल्ब एक चीज़ की तरफ फोकस नहीं रहेगा। मैंने उस दिन में कल्ब के दो बात तो कल्ब को चाहिए। एक है इत्तेदाल, और जो किस वक्त कौन सी चीज़ों में कल्ब फोकस रहेगा। इसलिए किसी एक चीज़ के लिए जुनून ना होइए। किस वक्त किस चीज़ को फोकस, इबादत का लाइन बदलेगा। ऐसे तो आदमी को जिक्र तिलावत बहुत पसंद है, लेकिन माँ बाप बीमार है, घर वालों बीमार है, तो अब उसकी इलाज करना, ये आप इबादत के शक्ल लाइन चेंज हो गई। अब वो नहीं कि बैठ के आदमी माँ बाप बीमार जिक्र तिलावत में लगा ना, अब उसके इलाज किया, उसकी खिदमत का इंतजाम करो। तो ये फोकस होना पड़ेगा कल्ब को। क्या हो रही, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, तो कल्ब उस तरफ फोकस रहेगा। सब चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटीज़ को फोकस रहेगा, जिम्मेदारी पर फोकस रहेगा जी, मौजूदा परेशानी के फोकस रहेगा। तो मैंने इससे मुतल्लिक़ बात कर चुके सब। तो कल्ब जो है सब चीज़ों पे निगाह रहेगा। अल्लाह वालों को सब चीज़ पे निगाह रहता है। फट से जब मिलने जाते थे, फट से पूछ रहे वालदा की कैसे तबीयत है। तो इसका मतलब क्या था कि तुम वालदा की तरफ फोकस हो जाओ। हाँ, अल्लाह वालों की सब कमाल सिफत होती है। भाई कामकाज के क्या हाल है, मतलब आदमी बाद में कामकाज को नेगलेक्ट करता रहता है ना, तो वो बेपरवाह होता है। तो अल्लाह वाला के फिर उस तरफ फोकस डालता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ चीज़ों में फोकस होना पड़ेगा। ये कल्ब के जो फोकस को संभाल लेगा, वो कल्ब को संभाल लेगा। दिल की आंखें से देखेगा, दिल की बड़े बड़े दो आँख हैं, जिसको फिरासत कहते हैं जी, दुनिया वाले जिसको विज़न कहते हैं। तो वो जो है, तो क्या है कि वो होगा और फोकस को संभालेगा। हमें किस टाइम किस चीज़ में फोकस होना चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत उल्टी पुट्टी पड़ा था। नफ्स के तो काम ही उल्टी पुट्टी पड़ाना। तो देखिए वो नफ्स शैतान ख्वाहिश के धोखा बड़ा भयंकर धोखा है, पता ही नहीं चलता भाई क्या सटासट काम कर देगा। तो बार मल्टी डायमेंशनल फोकस रहे। एक बात ये है कि कल्ब को कोशिश किया जाए कि दिमाग की सोच इधर उधर की कल्ब को टच न कर दे। अक्सर उल्टी सोच, उल्टी समझ कल्ब को टच कर डालता है। दिमाग का अपनी रोल बहुत है, वो एक अलग मौजू है, लेकिन दिमाग की उल्टी सोच, उल्टी समझ, नेगेटिव सोच, ये कल्ब को छुए ना, कल्ब खराब हो जाएगा। एक
दूसरी चीज़ दिल के मुख्तलिफ वसवासा, आप दिल के अंदर 6 जानवर है और बहुत सारे इधर उधर के नफसानी ख्वाहिश आता है, लज्जत है और दुनिया बहुत सारे अकड़ मकड़ फकड़ बहुत सारे हैं, वो दिलों के ऊपर के कब को टच ना करें, बस कल खराब हो जाएगा। दिमाग की खुराफात ना टच करें और दिल के दुनिया भर की चीज़ें ना टच करें। और जो है माहौल में शैतान बहुत सारे खेल खेलेगा, बहुत सारे हालत आएगी। कुछ हालत तो अल्लाह की तरफ से आएगा, कुछ हालत जो है अक्सर हालत शैतान की तरफ से है। तो उन सब हालत सेंसेस के जरिए कल्ब को छुए ना। मैं तो ये कहूँ कि नमाज में इसके मस्ट किया जाए कि 3 चीज़ हमारा कल्ब को छोड़ना छुए। नमाज जब हम पढ़ रहे हैं, हम तो जिक्र में लगे हुए हैं, तो दिमाग की खुराफात कल्ब को न छुए, माहौल के गंदगी कल्ब को न छुए, और दिलों के अंदर से मुख्तलिफ और सोचा मुख्तलिफ ख्याल कल्ब को न छुए। इंशाअल्लाह कल्ब को हिफाजत हो जाएगी। नमाज में इसके मस्ट किया जाए, फिर नमाज बाहर प्रैक्टिस होगा। एक तो ये 3 हुआ। बाएं तरफ के जो 3 है, ये समझिए आप दाहिने तरफ के 3 बता दिया। बाएं तरफ जो 3 है उसके बगैर आदमी सही दीनदार नहीं है। आदमी के अंदर मेहनत, मुशक्क़त, जुहूद की जो सिफात है वो सब वो हो आदमी के मिजाज में, मुजाहदा करने का, मेहनत करने का मिजाज। सुस्ती काली गफलत होगी, दुनिया आखिरत में तबाही मचेगी। ये 3 बात तो चाहिए ही चाहिए दीनदार होने के लिए, अल्लाह वाला होने के लिए। अगर हम चाहते हैं वाकई सही दीनदार बने, ये 3 सिफात सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जिस्म में सुस्ती काहली गफलत नहीं रहेगी, बल्कि मेहनत मुशक्क़त की सिफात रहेगी कि हाँ हम करेंगे, आदमी इरादा करे। दूसरी बात, लज्जत में नहीं फंसेंगे। खाने के लज्जत, औरत के लाइन, दुनिया भर के लज्जत के ज़रूरत के लिए खाइए, ज़रूरत के लिए सब काम कीजिए, लेकिन लज्जतों को जाल में नहीं फंसना। मज़ा, मनपसंद, नफसानी ख्वाहिशात, लज्जत, मज़ा आ रहा है। एक तो गफलत की लज्जत इतना ख़तरनाक, और एक दुनिया की चीज़ों की लज्जत इतना ख़तरनाक। इसलिए दुनिया के नेमत को लोग बहुत जी लगा के इस्तेमाल करते, अल्लाह वाला नहीं करते, कि वो जानता है इन नेमत के अंदर हलाकत छुपा हुआ जिसको हासिल कर रहे खुद की। तो हम जो है लज्जत में नहीं फंसेंगे, लज्जत की एडिक्शन ना हो जाए, जाल में ना फंस जाए। ये बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग करने वाला बात है। तीसरी बात है, हम चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे। जितनी अल्लाह वाला देखा मैंने, सब में ये 3 चीज़ पाई गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो मेहनत मुशक्क़त करने वाला आदमी थे। सब सारे के सारे कितनी मुशक्क़त करते हैं अल्लाह वाला, और लज्जत में नहीं फंसते, मज़े में, और चुप रहते हैं। ये 3। तो दाहिना तरफ मैंने 3 बता दिया कि दिमाग की हिफाजत, दिल को न छुए, माहौल की गंदगी दिल को न छुए, और दिल के वसवासा दिल को न छुए। और ये हुई बायां तरफ की 3। अब क्या करना है कि अल्लाह के अजाब से कभी बेखौफ ना रहना, दिल को हमेशा अल्लाह के खौफ से डराता रहना, क्योंकि यही विज़डम है। जो दिल अल्लाह के खौफ से बेफिक्र होगा, वो अल्लाह की तरफ से सख्त नागवारी चलेगा, आजमाइश आ जाएगी। दिल अल्लाह के खौफ से बेफिक्र ना रहे, और नफ्स शैतान की जो चालाकियाँ हैं और धोखाबाजी है, इसको भी कभी ना भूलेगा। क्या करेगा, शैतान मुख्तलिफ रास्ते से बहकेगा, और आपके दिल दूसरों को कमी कोताही को देखेगा, और जो है और वो शैतान के जाल में फंस जाएगा। तो दिल को हमेशा दूसरों को कमी कोताही को देखने से बचाए रखना, इससे दिल खराब हो जाएगा। दिल खराब हो जाएगा, फिर वो जो जानवर वाला है वो बढ़ के वो जुल्म जाती कर डालेगा। तो अल्लाह के खौफ से बेफिक्र ना रहना कभी भी, और शैतान की जाल को कभी ना बुझना। ये हर वक्त दुश्मन है, हर लम्हा के दुश्मन, हर सेकंड के दुश्मन है। ये दोनों चीज़ बहुत अहम चीज़ है। दिल को अगर हिफाजत करना चाहते तो ये दोनों चीज़ चाहिए कि दुनिया आजमाइश की जगह है, और हमारा अमल पर हालत उतरेगी, तो हम अल्लाह के खौफ से क्या पता नहीं क्या हालत उतर जाए, किस टाइम क्या हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अल्लाह से डरते थे, हर वक्त सहमा हुआ करता था, और ये अल्लाह की इताअत के बगैर आते नहीं है। गुनाह से परहेज़ के बगैर अल्लाह के खौफ दिल में नहीं आती। ये भी बात याद रखे। हाँ, प्यारी चीज़ तो मैंने बात बता दिया, लेकिन उसको हासिल करने के लिए अल्लाह की इताअत करने पड़ेगी, और गुनाह और हराम से बचना पड़ेगा, तब जगह दिल में अल्लाह के खौफ पैदा होगा। और शैतान से बचने के लिए इल्म चाहिए, मशवरा चाहिए,
اور دل دیکھے ہمیشہ دل کمی کوتاہی دے گا. آپ کو ایک حاجت ہوگی بس شیطان اس پہ حملہ کرے گا. اور جب بھی کوئی اپنا الرٹ رہنا, جب بھی کوئی ضرورت ہو, یہ نفسانی جائز خواہشات ہو, یہ کچھ اور چیز ہو, جب بھی آپ کے نیسیسٹیز ہو, اس ٹائم شیطان الرٹ رہنا, اس ٹائم شیطان سب سے حملہ کرے گا. جیسے آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی اور وہ ضرورت کے ٹائم وہ چیز مہیا نہیں ہو رہا ہے تو باڈی میں سٹریس ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں اگر جیسے اولاد کو ایک ضرورت ہے آپ کو, تو بھائی سر میں درد ہے, اولاد کو کہا کہ بھائی تھوڑا سر دبا دینا, اور ضرورت آئی ہے, جائز ضرورت بھی ہے, اور اس ٹائم اولاد کو شیطان بھڑکائے گا, دیر کرائے گا, غفلت کرائے گا, نہیں ماننے دے گا. تو کیونکہ ضرورت تھی اب آپ کے اندر سے غصہ بھرائے گا, تو کہنے کیوں نہیں مانتا, اب لڑائی جھگڑا کی شکل اور اسٹریس ہو جائے گا, سر دردی بڑھ جائے گا. دل بھینکر لوگوں کا عیب کمی کوتاہی کو دیکھتا ہے, یہ بہت بڑا مشکل ہے. اور جو علم والا ہے نا, ان کو بھی ساتھ یہ بڑا بیوقوفی کے ساتھ پالا پڑتا ہے, وہ اللہ والا بھی ہل جاتا ہے, ان کی بیوقوفی سے غصہ آ جاتا ہے. یہ بہت بڑا والا ہے یہ, کہ یہ انٹلیکچوئل آدمی ہیں, علم والا آدمی ہے, ان کو نالج ہے, اور سامنے والا تو بیوقوف ہے, اس کو آتا نہیں, اور وہ غلطی کرے گا, یہ غلطی کرے گا تو اس کا دل اس کو دیکھے غصہ کرے گا. اب یہ بڑا عام مصیبت ہے, یہ عام مصیبت ہے. تو کیا کہا میں نے کہ دل لوگوں کو عیب کمی کو دیکھو نہیں, دل الرٹ رہے گا, اس کو بھولنا نہیں. سارے لڑائی جھگڑے کے پیچھے یہی تو ہے کہ آدمی جو ہے, آدمی کو گرم کھانا پسند ہے, اور بیوی نے فریج سے نکال کے سامنے رکھ دیا, اور بھوکے میں ٹینشن میں تھا, اب پھٹ سے جو ہاتھ لگایا تو دیکھا ٹھنڈا. اب وہ دیکھا محسوس کرنے کے بعد بھی ایک دم سے بھڑکے گا. تو دل کو حفاظت کیا جائے گا اس لائن سے. اور دو چیز, اللہ کے خوف کو, کبھی اللہ سے بے خوف نہ ہونا, اور دل کو لوگوں کو عیب کو تو کمی کو دکھانا. اور ایک چیز, لوگ اگر تو آپ کے ایگو میں ہارٹ کرے گا, جی عزت میں ہارٹ کرے گا, تب بھی دل بہت زور سے ریٹیلیٹ کرنے لگتا ہے. اللہ خاص طور سے جو لوگ زیادہ نیک لوگ ہیں, ان کو دلوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو اسی ٹائم جو ہے آپ کو صبر کی مشق کرنے پڑے گی, اور سیلف کنٹرول کی, جسم پہ قابو رہے. اس کے بغیر بچنے کا راستہ نہیں ہے. یہ تو ہوتے رہے گا, دنیا ہے, جنت تھوڑی ہے. یہ تو مختلف دنیا تو حالت کے نام ہے, دنیا کی حالت ہے, ہر وقت حالت ہی حالت, صبح سے شام کتنی طرح کا حالت آتا رہتا ہے, تو حالت کے نام ہے. تو اگر آپ نے آپ کو ٹھیک سے ٹرین نہیں کیا, یہ میں نے قلب کے ایکشن یہی ہوگا, قلب اسی طریقے سے چلے گا. اور دماغ کو دھوکہ بیوقوفی سے بچایا جائے, اور قلب کے دنیا کے دھوکہ بیوقوفی کو اچھے سے دیکھ لے, جس سے اپنے حفاظت کرنا. اپنے حفاظت تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. حفاظت کرنے کے لیے بہت بے چاہیے, اتنی آسان چیز نہیں ہے. ایک سوچیے, ایک اچھی ڈاکٹر بننے کے لیے کم سے کم 20 سال کی محنت چاہیے, آئی اسپیشلسٹ بننے کے لیے 20 سال کی محنت چاہیے. پڑھائی میں تو 10-12 سال گزر جائے, پھر پریکٹس کر کے ایکسپیرینس ہوگا. صرف آنکھ کو سمجھنے کے لیے اگر 20 سال لگتی ہے, تو پورا زندگی سمجھنے کے لیے جنت جہنم اور پورا جو ہے حیات طیبہ آسان ہے. تو اس لیے دھیرے دھیرے آہستہ آتے رہتی, بہتے زندگی ایک دن سے نہیں سنبھالتا. جیسے وہ نیا شادی ہوتا نا, اب نیا لڑکی کہیں اور مال کے, لڑکا کہیں اور کی, اب دونوں میں شروع میں ہی تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتے, ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی. گھبرانا نہیں چاہیے, وہ دھیرے دھیرے ایڈجسٹ ہو ہی جاتی. کہتے پتھر سے, مولانا ابراہیم سے فرما رہا تھا ایک بار کہ پہاڑ سے جو پتھر جو چلتا ہے نا, اس کے اندر ناخن جیسا ہوتا ہے, پتھر نارمل پتھر نہیں, لیکن وہ آگے جا کے پیستے جو کہیں ہوتا ہے, تو پہاڑ دیکھتے ہیں, پتھر دیکھتے ہیں, گول ہو جاتے, گول تھوڑی چلی, وہ چلتے سارے چوچلے اتر جاتا ہے. اسی طریقے سے زندگی میں دین کے راستے پہ چلتے سب چوچلے اتر جائے گی, اور پاک سب وہ جنت میں چلے جائے گا. باقی وہ دل کے راز جو ہے darulqulub.com میں دل کے راز کی وہ جو سیکرٹ آف ہارٹ کی بہت سارے زبانوں میں ہیں, وہاں سے دیکھے دھیرے دھیرے قلب ایک جٹل مسئلہ, ایک دم سے نہیں, دھیرے دھیرے چلائے. لیکن ہر حال میں دل دماغ میں بوجھ نہ ہونا چاہیے. ایک بات ہمارا یاد رکھے کہ قلب کے محنت میں دل دماغ میں بوجھ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.